بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، اگر آپ غریب ہو اور بہت جلد راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہو تو سوتے وقت صرف یہ 4 الفاظ پڑھ لو۔ صبح ہونے تک اتنی دولت ملے گی نا، اتنا رزق تمہارے پاس آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ 4 الفاظ بڑے خاص اور بڑے اہم ہیں، اور یہ چاروں ہی رات کے وقت رزق کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے بڑے الفاظ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاروں طرف سے رزق آئے، ہر طرف سے بندش اور رکاوٹ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، صبح اٹھتے ہی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے، تو پھر تمہارے پاس یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اس بابرکت رات میں کسی بھی دن کسی بھی لمحے آپ ان الفاظ کو شروع کر سکتے ہیں۔ صرف ایک رات پڑھ کے دیکھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ جو کچھ مانگو گے نا ان الفاظ کے ذریعے، وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ دولت کو مقناطیس کی طرح کھینچ کے لاتا ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانی اور تنگ دستی سے تمہیں نجات مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے نا، یہ الفاظ جس نے بھی پڑھے ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ الفاظ آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ رات کو بند دروازے کھلنے لگ جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور کام میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی رکاوٹیں بھی ہونا تو یہ پڑھتے ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کوئی بندش باقی نہ رہے گی، کوئی نحوست باقی نہ رہے گی، کوئی پریشانی میرے بھائیوں باقی نہ رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی اطمینان اور سکون بھی تمہارے دل کو آ جائے گا، کیونکہ اس میں سب سے پہلے الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں نا، یہ 4 طرح کا عمل ہوگا، یعنی 4 قسم کے الفاظ ہوں گے جو آپ نے پڑھنے ہوں گے، جس میں قرآن مجید کی آیات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ جو الفاظ پہلے پڑھنے ہیں، جو عمل پہلے پڑھنا ہے وہ پہلے بتاؤں گا، جو بعد میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی بھی دوسرے عمل کرنے کی ضرورت اور حاجت باقی نہ رہے گی۔ جس نے صرف ایک بار یہ عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی میں بہار آ جاتی ہے، زندگی سے غموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں نا، ان الفاظ کو آپ نے سمجھنا ہے، تاکہ آپ ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات کو حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں، اس کو ایک لفظ یا ایک عمل آپ نے تصور کرنا ہے، تو آپ نے یہ الفاظ جہاں تک میں نے یہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، اس کی تعداد بھی عرض کروں گا، کیونکہ تعداد کے اندر بھی 4 کا عدد موجود ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، چاروں طرف سے تمہارے پاس رزق آئے گا۔ آپ صبح اٹھ کے جدھر کا سفر کریں گے نا، جدھر بھی جائیں گے، کامیابی تمہارا مقدر ہوتی جائے گی، رزق کے خاص دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو کلمات میں نے سب سے پہلے بتائے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ تو جو اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جس میں رب کائنات سے معافی کا تصور کیا جاتا ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کیونکہ یہ کلمات بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو نا، اللہ کی قربت چاہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان الفاظ کو لازم پکڑ لیا، اللہ اس کے ہر غم سے اسے نجات دے گا، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا۔ بے اولاد حضرات بھی اس عمل کو پڑھیں، اور اسی طرح غم کے مارے ہوئے بھی اس عمل کو کریں۔ اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، رزق کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوا، ان کو وہ برکتیں، وہ تاثیر نہیں ملی، ان کے پاس بڑا ہی بہترین موقع ہے کہ وہ کسی بھی رات، ویسے بھی آج تو بڑی برکتوں والی رات ہے، آپ اس عمل کو جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جس رات بھی پڑھیں گے نا، ہر لمحہ اس کی برکتیں کمال ملیں گی۔ لیکن میں کہتا ہوں جمعہ رات کی رات اس کو شروع کر لیں، یا جمعے کی رات اس کو شروع کر لیں، 1 سے 3 رات مسلسل اس عمل کو، ان الفاظ کو آپ نے روزانہ پڑھ لیا نا، تو سمجھ لیں
آپ کی زندگی کے اندر وہ کامیابیاں ملنے لگ جائیں گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا نا، اس تسبیح کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس کو پڑھے گا نا، اللہ اس کے دل کو سکون بھی عطا کرے گا۔ آج ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے، میری زندگی میں بے سکونی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، میری زندگی میں بے چینی ہے، مجھے چین نہیں مل رہا۔ آؤ تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جہاں پہ سکون ہی سکون ہوگا، جہاں پہ چین ہی چین ہوگا، جہاں پہ راحت ہی راحت ہوگی۔ اس لیے کہ شیطان بھی اس بندے سے دور بھاگتا ہے جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، کیونکہ جو شخص ان کو پڑھے گا نا، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، بڑے بڑے انبیاء کرام کو دیکھ لیں، سب سے پیارے نبی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں۔ حضور حالانکہ یہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کلمات کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، امت کو حکم بھی دیتے تھے، کیونکہ اس سے بڑے سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور رزق گھر میں ایسے آتا ہے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ دیکھیں گھر، رزق اور وقت میں برکت آ جائے تو سارے معاملے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ان میں بے برکتی ہو نا تو سارا نظام ہی دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خواب میں بھی روشنی ملے گی، دنیا میں بھی روشنی ملے گی۔ جو تمہاری زندگی میں اندھیرے ہیں نا، وہ ختم ہو جائیں گے، تمہاری زندگی میں ایک نور آ جائے گا، ایک بہار آ جائے گی، کیونکہ اس سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جسمانی روحانی شفا تمہیں مل جائے گی، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑے حادثے سے تم بچ جاؤ گے، اور اس لیے کہ اس کو آپ نے فقط چند بار پڑھنا ہے۔ وہ چند بار کیا ہے؟ آپ نے نا ان کلمات کو صرف اور صرف 40 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں نا وہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کی طاقت اور تاثیر تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے اتنی زیادہ ہے، اتنی کمال کی ہے، اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، اور وہی الفاظ بتانے لگا ہوں جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو بتائے تھے۔ وہ چند لمحوں کے اندر ہی امیر اور دولت مند ہو گئے۔ اس لیے کہ اگر آپ چند لمحوں کے اندر ہی امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ان الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، آپ ان کو پڑھیں اور چند لمحوں کے اندر ہی مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہی وہ کلمات ہیں جو بڑے بڑے کو مالا مال کر گئے، جو غریبوں کو بادشاہی کی طرف لے گئے، جو غربت کے ماروں کو غربت سے نکال کر ان کو ایک ایسی زندگی دے گئے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جس میں دولت ہی دولت تھی۔ کیونکہ یہ جو الفاظ، یہ جو کلمات بتانے لگا ہوں نا، یہ کلمات وہ ہیں کہ جن کو جنت کا خزانہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے انوار و تجلیات بھی تمہیں میسر ہو سکتے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پھر تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر وہ انعام کی بارش ہوگی جہاں تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں اکثر طور پہ مختلف معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے گھروں میں رات کے وقت چونٹیوں کے نکلنے کو صرف ایک عام فطری یا موسمی عمل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا ہے کہ اچانک چونٹیاں نکل آتی ہیں تو یہ عمل پڑھنے سے دیکھیں فطری اسباب بھی اپنی جگہ، لیکن روحانی علاج اور رقیہ شریعہ کے میدان میں یہ بات بارہا مشاہدہ کی گئی ہے کہ بعض اوقات چونٹیاں غیر معمولی طور پر نکل آنا جادو، نظر بد یا جنات کے اثرات کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے یہ گھر کے اندر جو نظر بد، حسد کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا، بگڑ جاتے ہیں، تمہیں ان سے بھی نجات مل جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں اور تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ایک ہی رات کے عمل سے یہ تمام روگ زندگی کے ختم ہو جائیں گے، تمام تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ جو کلمات آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ جنت کا خزانہ ہے، تو جنت کے خزانے تمہیں دنیا میں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جس کی زندگی اچھی ہوگی، اس کی جنت یعنی دنیا کی زندگی اگر جنت کی زندگی کی طرح بنانا چاہتے ہو نا، تو پھر آؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کلمات کا ورد آج ہی شروع کر دو، کیونکہ اس کلمے کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ، اور فرمایا کہ کمزور جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ کتنا کمال کا جملہ ہے کہ جس بندے کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا جائے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور پھر یہ آگے سب سے بڑی اور اہم بات، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم اور فکر کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک تو کمزوری طاقت میں بدل گئی، پھر تمہارا غم اور فکر ختم ہو گئی۔ یہ کلمہ تم سے شیطان کو دور بھگا دے گا۔ شیطان اکثر رات کے وقت ہمارے اعمال کے اندر، وظائف کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو لیکن آپ اس کے وسوسوں سے بچ جائیں گے اور کوئی بھی شیطان تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور جب شیطان سے ہم بچ جاتے ہیں تو 100% ہم اپنے اعمال اور وظائف کے اندر کامیابی ہو جاتے ہیں، کیونکہ
कसरत से पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है। जब मैंने कह दिया आपका वजू है या वजू नहीं है, आप ये कलामात पढ़ सकते हैं। रात को सोते वक्त, उठते बैठते, जिस तरह आपको आसानी हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अगर बावजू पढ़ेंगे तो इसकी एक ज्यादा बरकत मिलेगी, इससे ज्यादा फैज तुम्हें मिलेगा, इससे ज्यादा राहत और सुकून तुम्हें मैसर होगा। इसलिए कि ये कलामात बड़े ही शानदार कलामात हैं। ये वजीफा इंतहाई ताकतवर वजीफा है, इसलिए ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं, अल्लाह वालों का बताया हुआ एक खास राज है जो आज आपको बता रहा हूँ। अक्सर मैं ये खास राज बताता नहीं, लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि मैं आपको एक ऐसा अमल बता दूं जिसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के हालात बदल जाते हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, कईयों को उरूज मिल गया है, कईयों की जिंदगी का जवाल खत्म हो गया है। अब जिसका जितना यकीन होता है ना, उसको उतनी ही उस अमल की तासीर और ताकत मैसर आ जाती है, उतनी ही इसको बरकतें मिल जाती हैं। अब आपने ये जो कलामात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये कलामात क्या है, आपने कुछ इस तरह पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो ये कलामात पढ़ेंगे ना तो दिल बेचैन हो तो ये आपके लिए बेहतरीन दुआ है कि आपकी बेचैनी खत्म होगी और आपको चैन और सुकून आ जाएगा। वो खवातीन, वो मर्द, वो हजरात, वो जो दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, जो कहते हैं हमें नींद की परेशानी है, जो कहते हैं हमें वसवसे आते हैं, जो कहते हैं हमें मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है, तो आइए इनके लिए ये बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा है। और ये भी फिर दुनिया के जिस शोबे में भी तुम कदम रखोगे ना, देखिए जरूरी नहीं कि आप किसी शोबे में काम करते हैं तो इसमें कामयाबी, आप जिस भी शोबे में काम करते हो ना, बस ये अमल करने की देर है, इसमें आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी, इसी में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कलमा बुरी नजर से बचाता है, खौफ और डर से भी ये कलमा तुम्हें बचाएगा और हर बंदा रास्ता खुलने लग जाएगा। ये कलमा दुआ से पहले पढ़े तो दुआ कबूल होगी। यानी जब ये अमल कर लेना है ना, सारा दिन नहीं बल्कि रात को आपने पढ़ना है और कोशिश करना है कि बावजू पढ़ना है। सोने से पहले जब आपने इस अमल को मुकम्मल करना है ना, जब आपने इख्तिताम करना है, सोने से पहले आपने फकत अल्लाह के हुजूर मुख्तसर सी दुआ करनी होगी, या अल्लाह मेरी फलां मुश्किल है, मैंने तेरा जिक्र किया है, रात को सोते वक्त तू मैं याद रखा है, मालिक अब तू मुझे भूल ना जाना, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरे लिए वो फलां रास्ता खोल दे, मुझे फलां चीज की जरूरत है, इसको पूरा कर दे। अब आपने अपनी मंशा के मुताबिक अल्लाह ताला की बारगाह से मांगना है। देखें फिर मेरे रब की अताएं जो तुम्हें कैसे नसीब होती हैं, तरीकाकार और हर एक नुक्ता और हर एक राज बताना मेरी जिम्मेदारी है, करना आपकी जिम्मेदारी है। कामयाबी मेरा रब जरूर अपने बंदों को अता करता है। देखते हैं कौन कौन सा शख्स इस अमल के जरिए बरकतें हासिल करता है, क्योंकि बहुत गरीब रेडी लगाने वाले भी ना इस अमल को करके अमीर हो जाते हैं। तो अब आपने इसी तरतीब के साथ ये कलमा, क्योंकि दुनिया तो दुनिया है, आखिरत में भी ये तुम्हें फायदा देगा, आखिरत में भी ये तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते खलवाएगा, क्योंकि कलमा पढ़ने वाले का मददगार अल्लाह होता है। जिसका मददगार मेरा रब हो, इसको फिर कोई नाकामी छू भी नहीं सकती, तो इसको पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होगा। अब आपने जब ये कलमात पढ़ने हैं ना, तो इनकी जो तादाद है ना, आपने कितनी बार पढ़ना है, तो आपने इन कलमात को 41 बार यानी 41 टाइम पढ़ना है। अब इसके आगे तीसरे नंबर पर जो चीज आपने पढ़नी है ना, इसको जरा समझ लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये अमल वाकई शान के एतबार से, ताकत के एतबार से इस अमल का कोई भी दूसरा अमल सानी नहीं। तो इसलिए जब आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई इस अमल का कोई दूसरा अमल सानी नहीं, क्योंकि ये जन्नत की कुंजी है। और देखें हर एक ताले की चाबी होती है ना, तो ये कामयाबी की चाबी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अमाल के अंदर, वज़ाइफ के अंदर जो शराइत होती है ना, इनको जरूर पूरा किया करें, आखिर में दुआ लाजमी किया करें, क्योंकि पूरे अमल की जो ताकत होती है ना, वो दुआ होती है। दुआएं तो तकदीरें बदल देती हैं और इसके बाद मांगी गई दुआ रद्द होती ही नहीं, बशर्तिया सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए। तो आपने सदक दिल के साथ मांगना है। तो फिर देखें अल्लाह ताला की रहमत कैसे मिलती है। अब जो कलामात आपको बता रहा हूँ ना, ये कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा है। ये वो आयत मुक़द्दसा है कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। ये कलमा शुक्र, आजिज़ी और मोहब्बत का इजहार है। आपने ये अल्फाज बड़े मशहूर मारूफ सुने होंगे, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा अता करूंगा। तो ये वो कलामात है जिसके जरिए अल्लाह ताला बंदे को और भी ज्यादा अता फरमाते हैं, क्योंकि सबसे महबूब कलमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा कलाम यही कलाम है। तो जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा कलाम है, जब हम वो पढ़ते हैं ना, तो फिर अल्लाह के वो पसंदीदा हम बंदे भी बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का कलाम पसंदीदा जो है ना, वो इसको हमने पढ़ लिया। अब ये कलामात आपने कितनी तादाद में पढ़ने हैं, ये बात अर्ज करता हूँ। ये तीसरी तस्वीर बता रहा हूँ, तीसरे अल्फाज बता रहा हूँ
तीसरा वजीफा भी कह सकते हैं, कोई भी इसको नाम दिया जा सकता है। लेकिन ये 4 तरह के कलमात अल्फाज आप जब इस तरह पढ़ लेंगे ना, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वाकई फिर आपका दिल चाहेगा, फिर आप इजाजत भी मांगेंगे कि मैं इसको सारी जिंदगी पढ़ सकता हूँ। लेकिन इससे पहले ये अर्ज करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। और इसी तरह अगर आपकी हाजतें मुरादें पूरी नहीं हुई तो हमारी एक खुसूसी दुआ भी होती है। जो लोग इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में नाम लिख दें, इंशाअल्लाह ताला दुआ में शामिल किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो अमाल के अंदर परेशान थे ना, कहते थे हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, जब वो दुआओं में शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां इनको फिर जरूर मिलती हैं। इसलिए ये सादा सा अमल, ये सादा सा काम आपने जरूर करना है। अब जैसे मैंने कहा ना कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, तो आप इस अमल को इसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे। तो अब आपने ये देखिए, इसके जरिए नेमतों की हिफाजत भी होती है। अब क्योंकि नेमतों का महफूज यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये नेमतों को महफूज रखता है, ज़वाल से बचाता है। कुरान मजीद में अगर तुम शुक्र करोगे ना तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा अता करूंगा। तो ये कलमात शुक्र की बेहतरीन सूरत है, जो हर हाल में ये कहता है ना, अल्लाह इसके दिल को सुकून अता करता है। आपने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक आयत मुक़द्दसा है, कुरान मजीद की ये एक सूरत की पूरी एक आयत मुक़द्दसा है, जिसके बारे में फरमाया कि ये सूरत जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान, वो ताकत रखी है कि इसके पढ़े बगैर किसी की नमाज ही नहीं होती। जब तक हम इसको नमाज के अंदर नहीं पढ़ते ना, तो नमाज नहीं होती। और ये वो सूरत है जिसको अल्लाह ताला ने अर्श के खजानों से नाजिल फरमाया, और जो पढ़ता है इससे वो खजाने नसीब होते हैं, क्योंकि ये कहना गुनाहों के बोझ को भी हल्का कर देता है। गम और तकलीफ में ये कहना सब्र और बड़े अजर का सबब भी बनता है। कहते हैं क़यामत के दिन ये कलामात मिजान को भर देंगे, और मिजान अमल जब भर दिया जाएगा ना, तो फिर इंसान जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा, क्योंकि इन कलामात में हमद भी है, शुक्र भी है, बंदगी भी शामिल है। एक बात सादा सी है, मगर समझेंगे तो बात बन जाएगी। ये कलामात हर नबी ने कहे हैं, तमाम अंबिया ने हर हाल में ये अल्फाज पढ़े हैं। बीमारी में रूहानी शफा का जरिया है, और रिज्क और वक्त में बरकत का बेहतरीन तरीका है, और बच्चों में भी शुक्रगुजारी पैदा करते हैं। ये बंदे को आजिज और तकब्बुर से बचाते हैं। ये कलामात नूर बन जाते हैं, नूर तुम्हारे दिल में भी उतरेगा, तुम्हारी कब्र में भी उतरेगा, और जो इसको पढ़ता है ना, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। ये कितनी बड़ी बात है ना कि यार हम गुनाहगारों से हमारा रब मोहब्बत करे, तो फिर हमें इन अल्फाज को तो अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है या नहीं है? जरूर कमेंट में बताइएगा। अब आपने ये कलामात फकत यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इनको आपने फकत सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम। इसके बाद आखिरी चीज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो क्या है इसको जरा समझ लें। अब असल अल्फाज की तरफ मैं पहुंचने वाला हूँ, असल अल्फाज आपको बताने लगा हूँ, और जब वो पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इन अल्फाज की ताकत और तासीर कितनी ज्यादा है। वो क्या अल्फाज है, इन अल्फाज को कितनी तादाद में पढ़ना है। ये अल्फाज है या फताहू या रज़ाकू, या फताहू या रज़ाकू, ए खोलने वाले, ए रिस्क देने वाले। तो इसके जरिए पहले तो हमने तमाम अमाल और वज़ाइफ से अपने रब को राजी किया है। अब हमने इसकी बारगाह में अर्ज कर दी है, गुजारिश कर दी है, मालिक तू हमारे लिए तमाम राहें खोल दे, और खास हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमा दे। तो अब ये कलमात जो आपके सामने जिक्र किए हैं ना, इनकी ताकत कोई आम नहीं है, ये बड़े खास हैं, ये बड़ी राज की बात है। और ये कलमात देखिए, फिर ये चारों आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ने हैं। तो जब इनको एक रात इस तादाद में पढ़ लेना, तो फिर रात भर चलते फिरते उठते बैठते, यानी आप एक रात सोने से पहले या किसी भी वक्त आप इन अल्फाज को इसी तादाद में पढ़ लेंगे ना, इसके बाद चलते फिरते आपको जो अल्फाज मैं बताऊंगा वो अल्फाज आपने फकत पढ़ने हैं। तो पहले ये अमल को आपने जरूर करना है, क्योंकि इसके जरिए गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह की जो नाशुक्री है ना, इससे आप बच जाएंगे। आप जब कहेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला की बारगाह में आप शुक्रगुजारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि तमाम तारीफें रब ही के लिए हैं, मैं इसका शुक्रगुजार बंदा हूँ। तो फिर इसके बाद जब हम मांगते हैं ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर मिलता है। तो आपने जब ये कलामात इतनी तादाद में पढ़ लिए ना, इसके बाद जो चलते फिरते अल्फाज पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये आखिरी अल्फाज जो आपको बताएं, इनको कितनी तादाद में पढ़ना है, ये बात अर्ज करके आगे बढ़ते हैं। इन अल्फाज को देखें, क्योंकि इसका मतलब नाउमीदी कुफर के करीब होती है। अल्लाह हर मुश्किल का हल रखता है। इसके जरिए लड़ाई झगड़े भी खत्म होंगे, मोहब्बत पैदा होगी, औलाद के दिल नरम होंगे,
कर्जे उतर जाएंगे, माली रुकावटें खत्म होंगी, बरकतें आएंगी, जहन खुल जाते हैं, बात समझ में आती है ना, यादाश्त बेहतर हो जाती है और रिश्तों की रुकावट का खात्मा होता है, इम्तिहान में नाकामी का खात्मा होता है, मुकदमात और झगड़े खत्म होते हैं, कर्जे और परेशानियां खत्म होती हैं। तो इनको भी आपने फकत 33 बार यानी 33 टाइम पढ़ना है। रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे, दिलों के बंद ताले खुल जाएंगे, तुम्हारे हक में फैसले होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने जब ये कलमात पढ़ लिए, इसके बाद आपने फकत इतने से अल्फाज पढ़ने हैं, उठते बैठते चलते फिरते। कौन से अल्फाज हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रात को सोते वक्त इसको पढ़ते रहें। इससे पहले जो वजीफा बताया इसको जरूर पढ़ना है, फिर ये फायदा देखना कैसे मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इस तरह के रूहानी वज़ाइफ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।